क्वेश्चन नंबर 1 भौतिक परिवेश कहले कौन बुझु। स्थान भूमि जलवायु पर्वत और खनिज पदार्थ आदि निर्जीव उपादान मानक नहीं भौतिक परिवेश गठित होता है। यह उपादान गुड़िक निजे निर्जीव अथच समग्र सजीव जगत बंची रही एमाने साहाय्य करथांती। एगुड़िक परिवेशर मूल और गुड़िक परिवेशर मुख्य और मूल उपादान कारण यह उपादान मानकर संतुलन अभाव रहिले प्राणी जगत तिष्ठि रहिबा असंभव। भौतिक परिवेश को उष्ममंडल, बारिमंडल और वायुमंडल परी तीनोटी भाग में विभक्त करा जाई पारे। भूखंडनर कठिन स्तर को उष्ममंडल, महासागर, नदी और झरणा प्रभृति जलधार को बारिमंडल एवं गैस मिश्रित वायु को वायुमंडल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी प्राकृतिक परिवेश क्या कहुए। भूखंडर सजीव और निर्जीव पदार्थ को नहीं गठित परिवेश को प्राकृतिक परिवेश कहुए। प्राकृतिक परिवेश एक स्वयं नियंत्रित क्रिया। यार गठन प्रणाली उपरे निर्भर करी परिवेश को दुईटी भाग में विभक्त कर गोटे हूँ भौतिक परिवेश और गोटे हूँ जैविक परिवेश। प्राकृतिक परिवेश रे मनुष्य स्थिति अवस्था और विकास अपरिहार्य अटे। प्राकृतिक परिवेश मनुष्य स्थिति अवस्था और विकास अपरिहार्य अटे। पिलाने एठारे गोटे प्राकृतिक परिवेश भितर आउ गोटे पॉइंट लिखिदेले बेटर हम और भौतिक परिवेश और जैविक परिवेश गोटे गोटे पॉइंट लिखिदेले भल हम किंतु ये 3 मार्किया क्वेश्चन कर 2 मार्किया क्वेश्चन ये ठीक अच्छे। तापर आसला जैविक परिवेश क्या कहुए। समस्त उद्भिद और प्राणी मान सदृश सजीव उपादान मानक नहीं जैविक परिवेश गठित होता है। तेणु जैविक परिवेश को प्राणी परिवेश और उद्भिद परिवेश भाव में विभाजन कर एमाने परस्पर उपर निर्भर कर बंची रुहति। परिपोषण दृष्टि यही जैविक परिवेश को 2 भाग में विभक्त कर यथा स्वपोषक और उत्तर पोषक। उद्भिद माने किंतु मनुष्य समेत माने मनुष्य सहित विभिन्न प्राणी माने प्रत्यक्ष व परोक्ष भाव में जीवन धारण करथांती। जीवन धारण निमंते उपादानकारी मानकर ऊपर निर्भर करथांती। तेणु एमानंको उत्तर पोषक कहुए। तो ये प्रिंटिंग मिस्टेक है इतर पोषक लिखाई तो प्रिंटिंग मिस्टेक है उत्तर पोषक हम। तापर 4 नंबर क्वेश्चन अच्छी परिवेश मनोविज्ञान कौन। मनुष्य सामाजिक व्यवहार परिवेशर गुरुत्व और परिवेश उपर मनुष्यर आचरणर गुरुत्वर प्रभाव विज्ञान कौन। मनुष्यर सामाजिक व्यवहार परिवेशर गुरुत्व और परिवेश उपर मनुष्यर आचरणर प्रभावर गुरुत्व एवं परिवेश उपर मनुष्यर आचरणर प्रभावर गुरुत्व दृष्टि मनोविज्ञान एक स्वतंत्र शाखा मनुष्य पर्यावरण संपर्क उपर स्वतंत्र अनुधान और गवेषणा जारी रखुची ताहाको परिवेश मनोविज्ञान कहुए। मनुष्य तथा मनुष्यकृत परिवेश एवं मनुष्यर आचरणत क्रिया मध्य आचरणगत करेक्शन कर लिखा आचरणगत मनुष्यकृत परिवेश एवं मनुष्यर आचरणगत प्रक्रिया मध्य द्विपाक्षिक और पारस्परिक संपर्क अध्ययन करने परिवेश मनोविज्ञान मूल क्षेत्र अटे। पूर्व जो पढ़ुଥିଲି सेटा 2 मार्किया क्वेश्चन एटा होछि 3 मार्किया क्वेश्चन। प्राकृतिक परिवेश और मनुष्यकृत परिवेश मध्य पार्थक्य दर्शाओ। प्राकृतिक परिवेश कौन। फास्ट जो पार्थक्य दर्शाओ लिखिब प्रथम तार डेफिनेशन लिखा। प्राकृतिक परिवेश क्या कहुए। मनुष्यर बिना हस्तक्षेप जो परिवेश सृष्टि होता है प्राकृतिक परिवेश कहुए। प्राकृतिक परिवेश एक स्वयं नियंत्रित प्रक्रिया जो मुख्यतः 2टी उपादान थाए यथा सजीव और निर्जीव। तापर आसला फर्स्ट पॉइंट गठन प्रणाली उपर निर्भर कर प्राकृतिक परिवेश को 2 भाग में विभक्त कर यथा भौतिक परिवेश और जैविक परिवेश। तापर सेमती लिखिबो मनुष्यकृत परिवेश डेफिनेशन तापर तार 2 धाड लिखिबो। एथिरे 2टा धाड लिखाई तुम जो बही किसी एक्सट्रा 2टा पॉइंट लिखिदेव तुम बही किसी एक्सट्रा भी पॉइंट लिखिबो ताहले भी से आंसर ठीक अच्छे।
ମନୁଷ୍ୟକୃତ ପରିବେଶ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜ ସୁଖ ସ୍ୱାର୍ଥ ଓ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ତାହାକୁ ମନୁଷ୍ୟକୃତ ପରିବେଶ କୁହାଯାଏ। ସାମାଜିକ ପରିବେଶ ମନୁଷ୍ୟକୃତ ପରିବେଶ ବୋଲି ବିଚାର କରାଯାଏ। ପରମ୍ପରା ପ୍ରଥା ଓ ରାଜନୀତି ଏଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥାଏ। ମନୁଷ୍ୟକୃତ ପରିବେଶ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 2 ଯେ ସବୁଜ ଗୃହ ପ୍ରଭାବ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଯାଏ? ଶୀତପ୍ରଧାନ ଅଞ୍ଚଳମାନଙ୍କରେ ବୃକ୍ଷରାଜିର ବୃଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକରୁ କମ୍ ଉତ୍ତାପ ମିଳେ। ତେଣୁ ଆବଶ୍ୟକ ପରିମାଣର ଉତ୍ତାପକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଗଛଲତାଗୁଡ଼ିକୁ ଆବୃତ କରି ଏକ ବିରାଟ କାଚଘର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହାକୁ ସବୁଜ ଗୃହ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହି ଗୃହର ଛାତ କାଚର ଢାଙ୍କୁଣୀ ସଦୃଶ, ଯାହା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଆଲୋକ ଗୃହ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରେ କିନ୍ତୁ ଗୃହ ବାହାରକୁ ନିର୍ଗମନ ହୁଏ ନାହିଁ। ଫଳରେ ଆବଶ୍ୟକ ପରିମାଣର ତାପ ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ବଜାୟ ରହି ଗଛପତ୍ରର ବୃଦ୍ଧିରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଆମ ଧରାପୃଷ୍ଠ ସଦୃଶ ଏବଂ ପୃଥିବୀକୁ ଘେରି ରହିଥିବା ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଗୃହର ଢାଙ୍କୁଣୀ ପରି। ମନୁଷ୍ୟର ବ୍ୟବହାରରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ, ମିଥେନ୍ ଓ କ୍ଲୋରୋଫ୍ଲୋରୋ କାର୍ବନ ପରି ତିନୋଟି ମୁଖ୍ୟ ସବୁଜଗୃହ ବାଷ୍ପ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ମାତ୍ରାଧିକ ପରିମାଣରେ ମିଶିଥାନ୍ତି। ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରୁ ବିକିରଣ ହେଉଥିବା ଅତିରିକ୍ତ ତାପକୁ ଏହି ବାଷ୍ପମାନଙ୍କର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ବାହାରକୁ ନିର୍ଗମନ ନିମନ୍ତେ ବାଧା ଦେବା ସହିତ ଧାରଣ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଏହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଅଧିକ ଉତ୍ତପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏପରି ପ୍ରଭାବକୁ ସବୁଜ ଗୃହ ପ୍ରଭାବ କୁହାଯାଇଥାଏ। 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ଭୂମଣ୍ଡଳୀୟ ତାପମାତ୍ରାର ବୃଦ୍ଧିର ପ୍ରଭାବ ଦର୍ଶାଅ। ଭୂମଣ୍ଡଳୀୟ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧିର ପ୍ରଭାବ। ପିଟକ ମତରେ ଭୂମଣ୍ଡଳର ହାରାହାରି ତାପମାତ୍ରାରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଲେ ଏହା ମାନବ ସମାଜ, କୃଷିକାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଫସଲର ଘୋର କ୍ଷତି ଘଟାଇଥାଏ। ଏହି ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଉତ୍ତର ଓ ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ବିଶାଳ ତୁଷାରଖଣ୍ଡମାନ ତରଳି ସମୁଦ୍ରର ଜଳସ୍ତରରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟାଇବେ। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଭୂଖଣ୍ଡର ଅନେକ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳ ଓ ଦ୍ୱୀପ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ହୋଇଯିବ। ଭୂମଣ୍ଡଳୀୟ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧିର ପ୍ରଭାବରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଓ ପାଣିପାଗରେ ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବ। ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ହିସାବରେ ଏହି ସବୁଜ ଗୃହର ପ୍ରଭାବ ଦ୍ୱାରା ବନ୍ୟା, ବାତ୍ୟା, ଝଡ଼ ପରି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟମାନ ବିଭୀଷିକା ସୃଷ୍ଟି କରି ପୃଥିବୀକୁ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେବ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 4 ମନୁଷ୍ୟ ଓ ପରିବେଶ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ପରିବେଶ ମନୁଷ୍ୟର ବ୍ୟବହାରକୁ ଓ ମନୁଷ୍ୟର ବ୍ୟବହାର ପରିବେଶକୁ ବହୁଳ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ମାନଙ୍କ ମତରେ ମନୁଷ୍ୟର ଆଚରଣ ପରିବେଶ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଖ୍ୟାତ ମନୋବୈଜ୍ଞାନିକ ୱାଟସନ୍ଙ୍କ ମତରେ ପରିବେଶ ହିଁ ମନୁଷ୍ୟର ବ୍ୟବହାର, ଆଚାର ବିଚାର ଓ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ପରିବେଶ ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଏଠାରେ ଅଧିକ ଲେଖା ହେବା କଥା, ଏଟା କିନ୍ତୁ ଭୁଲ ଲେଖା ହେଇଛି ଅଧିକ। ତୁମେ ଏଥିରେ ଆନ୍ସର ଲେଖିବ, ତାକୁ କରେକ୍ସନ୍ କରିକି ଲେଖିବ। ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରି ୱାଟସନ୍ କହନ୍ତି, ଶିଶୁର ପରିବେଶକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରି ଯେକୌଣସି ସାଧାରଣ ଶିଶୁକୁ ତାଲିମ ଦେଇ ତାକୁ ଯେକୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶେଷଜ୍ଞ କରିହେବ ଏବଂ ଶିଶୁଟି ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାରଦର୍ଶିତା ମଧ୍ୟ ଲାଭ କରିପାରିବ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ମନୁଷ୍ୟର ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ପରିବେଶର ଅବକ୍ଷୟରେ ଭାଗୀଦାର ହୋଇଥାଏ। ଜନସଂଖ୍ୟାର ବୃଦ୍ଧି, ଆଧୁନିକ ସଭ୍ୟତାର ଉତ୍କର୍ଷ ପାଇଁ ଔଦ୍ୟୋଗିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଯାନବାହନର ଚଳାଚଳରେ ବ୍ୟାପକ ବୃଦ୍ଧି କରି ମାନବ ସମାଜ ପ୍ରାକୃତିକ ବିଭବକୁ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ଲୁଣ୍ଠନ କରିଚାଲିଛି। ଶକ୍ତି ଉତ୍ସର ଦୁରୁପଯୋଗ, ସୁଖ ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟ ପାଇଁ ବନ୍ୟ ସମ୍ପଦର ଧ୍ୱଂସ, ଜଳ ସମ୍ପଦର ଯଥେଚ୍ଛାଚାର,
ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣ, ଦୂଷିତ ଓ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁର ଅବ୍ୟବସ୍ଥିତ ନିଷ୍କାସନ ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ହିଁ କରାଯାଇଥାଏ। ମନୁଷ୍ୟର ଏ ପ୍ରକାର ଆଚରଣ ପରିବେଶକୁ ନଷ୍ଟ କରିଥାଏ। ତାପରେ ଆସିଲା 5 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ମନୁଷ୍ୟକୃତ ପରିବେଶ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ମନୁଷ୍ୟ ନିଜ ସୁଖ, ସ୍ୱାର୍ଥ ଓ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ତାହାକୁ ମନୁଷ୍ୟକୃତ ପରିବେଶ କୁହାଯାଏ। ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଓ ନିରାପତ୍ତାକୁ ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରଖିବା ନିମନ୍ତେ ସାମାଜିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିବେଶ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ରିୟାକଳାପରେ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଫଳତଃ ସାମାଜିକ ପରିବେଶ, ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିବେଶ ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ପରିବେଶକୁ ସେ ନିଜେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ସାମାଜିକ ପରିବେଶକୁ ମନୁଷ୍ୟକୃତ ପରିବେଶ କୁହାଯାଇଥାଏ। ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ, ବନ୍ଧୁତ୍ୱ, ଏଇଟା ସ୍ପେଲିଂ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଛି, ବନ୍ଧୁତ୍ୱକୁ ତୁମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରେକ୍ସନ୍ କରିକି ଲେଖିବ। ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ପରିବାର ଗଠନ, ସାମାଜିକ ଶୃଙ୍ଖଳା ନିମନ୍ତେ ବିଶ୍ୱବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ, ସାମାଜିକ ମାନଦଣ୍ଡ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଇତ୍ୟାଦି ମନୁଷ୍ୟର ସାମାଜିକ ପରିବେଶର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଟେ। ପରମ୍ପରା, ପ୍ରଥା, ରୀତିନୀତି, ସାମାଜିକୀକରଣ ଓ ଲୋକାଚାର ପ୍ରଭୃତି ସାମାଜିକ ପରିବେଶର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଥିବାରୁ ସାମାଜିକ ପରିବେଶକୁ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ମନୁଷ୍ୟକୃତ ପରିବେଶ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିବେଶରେ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଜୀବନ ଧାରଣ ନିମନ୍ତେ ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶର ଯେଉଁ ଉପାଦାନମାନଙ୍କୁ ସଂଗ୍ରହ, ବିନିଯୋଗ, ଉତ୍ପାଦନ, ଉତ୍ତୋଳନ, ବିନିମୟ ଏବଂ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ ତାହା ଅର୍ଥନୈତିକ ପରିବେଶକୁ ଗଠନ କରିଥାଏ। ତାପରେ ଆସିଲା ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ମୁଁ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 3ଟା ଡିସ୍କସନ୍ କରିବି। ତୁମେମାନେ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଫୋନ୍ରୁ ଘୋଷିପାର, କିନ୍ତୁ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତୁମେମାନେ ଲେଖିଦେଇଥାଅ, ଲେଖିକି ଘୋଷିବ ଡାଇରେକ୍ଟ। ଆଉ ହେଲା, ଯଦି ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ ତାହେଲେ ତୁମେମାନେ ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍ ବଢ଼େଇକି ଦେଖିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କର ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେୟାର କର, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନେ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ।